सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच बहुत ही अहम खबरां ने। सब तो वड्डी खबर पंजाब दे नाल जुड़ी हुई तो यह है कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल नूं दिल्ली विच राजघाट ते धरना देणगे। संकेतक धरना मोदी सरकार नूं जगाउण दे लई। सिमरजीत बैंस ने उन्हां दे नाल जाण दा ऐलान कर दिता है। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि एक दिन के संकेतक धरने के ड्रामे नालों तां मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भुख हड़ताल का ऐलान करना चाहिए। राजघाट ते उदों तक भुख हड़ताल करन जदों तक केंद्र की मोदी सरकार खेती कानून वापस नहीं ले लैंदी। ते जे विदेश दीयां खबरां दी वड्डी खबर की गल कर लईए तां अमरीका दे विच अज राष्ट्रपति चोण दीयां वोटां पै रहीआं ने। एक वड्डा दिन है अमरीका दा, कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति। ते किसानां दे नाल जुड़ियां पंजाब तो होर भी अहम खबरां ने। चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदी दी पंजाब सरकार दे नाल एजी नाल मुलाकात हुई है। उहदे विचों की निबड़िया भी देखांगे। दिल्ली विच भी देश भर के किसान लीडरां दी बैठक हुई है। उहदे विच वड्डे ऐलान किए गए ने। प्रधानमंत्री मोदी नूं डिबेट लई चैलेंज किया गया। नवां नारा एक दिता गया। 11 मैंबरी कोर कमेटी बनाई गई है। होर भी काफ़ी जिहड़ियां खबरां ने। ते पंजाब दे विच की सचमुच कोला मुक्कण वाला है, थर्मल प्लांट किन्ने चलदे ने, किन्ने बंद हो गए, सारियां खबरां तुहानूं दसांगे। ते बीजेपी दे किहड़े लीडरां नूं किहड़े दो शहरां दे विच घेरा पाया किसानां ने, अंदर बंद करके जिंदे ला दिते, खबरां तुहानूं दसांगे। ख्याली पुलाओ पकाउणे बंद करो, तुसीं सत्ता विच नहीं आउण वाले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर बादल नूं जवाब दिता है। जिहड़ा सुखबीर बादल ने कल कहा सी कि जदों साडी सरकार बनेगी असीं सब तो पहलां साधू सिंह धर्मसोत नूं जेल भेजांगे। तां कैप्टन साहब कहंदे ने कोई नहीं, तुसीं चिंता ना करो, तुसीं सत्ता विच आउण नहीं वाले। यानी कि वो कहंदे ने कि मैं ही आवांगा। सो जे तुसीं कोले दी सप्लाई बंद करके पंजाब दी बिजली गुल करना चाहुंदे हो तां असीं केंद्र दी बिजली भी बंद करवा देंगे। ये पंजाब के किहड़े लीडर ने मोदी साहब नूं सुनेहा भेजिया, चेतावनी भेजी है, भी देखा। तो किहड़े शहर दे विच लाइसेंस तो बिना मैरिज पैलसां दे विच आतिशबाजी ते पटाखे चलाउण ते पाबंदी लाई गई है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान दा समर्थन करदियां 12 वैबसाइटां दे उत्ते पाबंदी ला दित्ती है। किहड़े 4 सूबिਆਂ दे विच नवंबर दे विच पटाखे चलाउण ते पाबंदी लाई जा सकती है, ये खबर भी दसांगे। सिख नस्लकुशी दे खिलाफ सरी कैनेडा दे सरी शहर दे विच मोमबत्ती मार्च है जिहड़ा वो कढ़िया गया। एक बड़ी अहम खबर अज दे बुलेटिन दे विच है। जे तुसीं पंजाब दे विच रहिंदे हो ते तुहाडा जिहड़ा ड्राइविंग लाइसेंस पुराने तरीके नाल बनिया होया, डिजिटल नहीं बनिया होया, तां तुहाडे लई सरकार ने एक विशेष मुहिम की शुरुआत की है, क्योंकि सारिआं नूं डिजिटल लाइसेंस बनाउणा ही पवेगा। सो पंजाब दीयां खबरां दे एंड दे विच ये खबर तुसी जरूर सुनियो। बुलेटिन दे विच सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे विच। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहली खबर यही है कि पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 नवंबर नूं सवेरे 10:30 बजे दिल्ली विच राजघाट ते धरना देण लई पहुंच जाणगे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति वल्लों मुलाकात तो ना करन तो बाद यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति साडे नाल मिलना नहीं चाहुंदे। असीं 2-3 वारी उन्हां नूं वारी-वारी कहा है कि सानू टाइम दिओ। 2 ਤੋਂ 5 नवंबर दे विच टाइम मंगिया सी, पर राष्ट्रपति ने ना कर दी। उस तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि विधायकों के नाल दिल्ली के राजघाट दे विच धरना दिता जाएगा। दिल्ली विच कोविड-19 की महामारी के मद्देनज़र दफा 144 लागू है, इस करके 4-4 विधायकों का ग्रुप है जिहड़ा वो राजघाट दे विच जाऊगा। पहले जथे की अगवाई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करनगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र का जिहड़ा ये रवैया है बहुत ही बदलेखोरी वाला रवैया है। पंजाब दे नाल मतरेई मां वाला सलूक कर रही है केंद्र सरकार। उन्होंने कहा कि साडे जिहड़े सांसद ने, एमपीज़ हैगे ने, उन्होंने भी दिल्ली दे विच डेरा ला रखिया, पर केंद्र दे जिहड़े वजीर ने वो साडे सांसदां नूं भी नहीं मिलण दा टाइम दे रहे। सो कैप्टन साहब ने राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात दे लई ना करन तो बाद ये वड्डा ऐलान है जिहड़ा वो कीता है। नाल ही वो कहंदे ने कि असीं केंद्र सरकार दे कन्नां तक ये आवाज़ पहुंचाउणा चाहुंदे हां कि पंजाब दे विच हालात चंगे नहीं हैगे, बिजली संकट दा वड्डा खतरा मंडरा रहा है। सो मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 नवंबर नूं राष्ट्रपति नाल मुलाकात दा समां जिहड़ा वो मंगिया सीगा। 21 अक्तूबर नूं लिखती रूप दे विच चिट्ठी भेजी सी। उस तो बाद 29 अक्तूबर नूं मुड़ तो याद भी करवाया गया, पर राष्ट्रपति भवन दे वल्लों मुख
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ, ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਰਮਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਣਖੀਲੇ ਔਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਈਚਿਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਿਹੱਥਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਨਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਜ਼ਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜੰਮੂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਡੱਬ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕੋਲਾ ਹਾਲੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਜੋਗਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ PSPCL ਦੇ CMD ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, 2 ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ TV ਚੈਨਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦੇ CMD ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੈਕਆਊਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਹ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ 14 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਣਖੀਲੇ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26-27 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ PhDਆਂ MSCਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਭ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਥਾਣਾ ਟਿੱਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਬੱਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 21.5% ਵੱਧ ਕੇ 204,59,000 ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 204,59,00,000 ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 142,81,000 ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 69.80% ਬਣਦਾ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1984 ਵਿੱਚ 2 ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨਾਸ਼, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਰਵਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੱਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ
ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਬਰੋਡ ਫਾਰ ਪਲੂਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨ ਜੈਨੀਫਰ ਐਲਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਸੀਡ, NSC, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਿਬਕੋ, ਇਫਕੋ ਆਦਿ ਦੇ ਸੇਲ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਯਮਾਂ 2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਟੈਂਟ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਥੀ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਥੀ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ www.sarthi.parivahan.gov.in ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੈ M ਪਰਿਵਾਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਰਥੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ www.punjabtransport.org ਜਾਂ ਫਿਰ www.sarthi.parivahan.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਣਪਾਲ ਕੇ ਕੰਨਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰ ਕੱਢਣਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 12 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SFZ4 ਫਾਰਮਰਸ, PB ਟੀਮ, ਸੇਵਾ 413, PB4W, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਲੋਗੜਾ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ ਚੈਲ ਤੋਂ ਸੋਲਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਲੋਗੜਾ ਨੇੜੇ ਉਲਟ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਨੀਂਦ ਕਾਰਨ ਫਰੀਵੇ 40 ਈਸਟਬਾਉਂਡ ਐਡਰੀਅਨ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IMD ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 27% ਮਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ NGT ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਣੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਾਤਰ 7 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ AK ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। NGT ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜ ਪੰਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਬਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ NGT ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 7 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ BJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਸਾ ਤੋਂ BJP ਵਿਧਾਇਕ ਅਭਿਮਨਿਊ ਪਵਾਰ ਨੇ ਲਾਤੂਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿਖਿਲ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਮਵੀਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬੇਜਵਾੜਾ ਵਿਲਸਨ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ 6,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ। 4 ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਰਿਗਵੇਦ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਥੁਲਾਸੇਂਦਰਾਪੁਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ PV ਗੋਪਾਲਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਨਈ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। VOTING ਕੇਂਦਰ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ VOTING ਬਰਫੀਲੀ ਠੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਥਾਈ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰੇਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਸਟਨ ਅਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਉਂਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਏਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 57ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਸਟੇਸ਼ੀਆ ਪਾਲਾਸ਼ਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। 3 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੀ ਪਾਲਾਸ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਇਨਾਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਨਸਟੇਸ਼ੀਆ ਪਾਲਾਸ਼ਾਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਾਲਾਸ਼ਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾਸ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸਣੇ 5 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 17 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਬੇਸਟੀਅਨ ਕੁਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਖਬਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਮਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਮਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਦੀਕੋਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਂਗਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਰੂ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ
ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੁਲ ਫਸਲ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਥੀਏਟਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਰਮ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ WHO ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।